नमस्कार। खबरों इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति बारे उच्च पद्धरी समीक्षा मीटिंग की प्रधानगी की। देश भर में वड्डी पद्धर ते टैसटिंग नूं यकीनी बनाउण ते आक्सीजन की उपलब्धता नूं तेजी नाल वधाउण की लोड़ ते जोर दिता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आस्ट्रेलिया नाल हिंद प्रशांत खेतर की सुरक्षा और विकास लई भाईवाली नूं मजबूत करने लई वचनबद्ध है। आस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन नाल मीटिंग दौरान दोहां देशों विचाले रक्षा विज्ञान और तकनीकी खेत्रों में एकजुट होकर काम करने ते सहमति जताई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अज प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की नवीं इमारत का नींह पत्थर रखणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में उसारिया गया सरदार धाम भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। संयुक्त अरब अमारात ने भारत के नागरिकों समेत होर कई देशों के नागरिकों को 12 सितंबर तो हवाई यात्रा राही अपने देश आने की इजाजत दी। कोविड-19 टीकाकरण की व्यक्तिगत स्थिति की जांच लिए कोविन ने नवी ऐप विकसित की। भारत में शुरू की गई कोविड-19 की रोकथाम लिए देशव्यापी टीकाकरण मुहिम का आंकड़ा 73 करोड़ के नेड़े पहुंचा। चीन के लियोनिंग सूबे में गैस सिलेंडर फटन नाल लगी अग में 8 व्यक्तियों की मौत, 5 होर जख्मी। तो हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की रोकथाम लिए वड्डी पद्धर ते टैसटिंग नूं यकीनी बनाए जाने की लोड़ ते जोर दिता है। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा लिए एक उच्च पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी करदਿਆਂ मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटरां, सिलेंडरां ਅਤੇ PSA प्लांटां समेत ऑक्सीजन की उपलब्धता ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ वातावरण प्रणाली ਨੂੰ तेजी नाल अगे ਵਧਾਉਣ की लोड़ है। उन्होंने कहा कि देश में 961 तरल मैडिकल ऑक्सीजन भंडारण टैंक और 1450 मैडिकल गैस पाइपलाइन प्रणालियां स्थापित करने यतन जारी ने। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति, सेहत प्रणालियों की तैयारी और मैडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता तो इलावा कोविड-19 टीके के उत्पादों, सप्लाई और वंड बारे भी जानकारी दी गई। भारत और आस्ट्रेलिया विचाले कल नवी दिल्ली में हुई दवल्ली मीटिंग दौरान दोहां देशों विचाले रक्षा सहयोग, फौजी रुझेवियां ते उभर रही रक्षा तकनीकों के सहयोग को बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आस्ट्रेलिया के अपने हम अहुदा पीटर डटन नाल हुई इस मीटिंग बारे मीडिया को जानकारी दिंदिआं दस्सिया कि उन्होंने यह गलबात बहुत लाहेवंद रही है। उन्होंने दस्सिया कि मीटिंग दौरान दवल्ले रक्षा सहयोग, दोहां सेनावां विचाले रुझेवियां नूं वधाउण अते उभर रही रक्षा तकनीकों ते आपसी लॉजिस्टिक सहायता के मुद्दों पर जानकारी साझी की गई। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत समूचे खेत्र में सुरक्षा और तरक्की लिए आस्ट्रेलिया नाल भाईवाली नूं मजबूत बनाउण लई वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत और आस्ट्रेलिया विचाले भाईवाली मुक्त, खुली और नियम आधारित भारत प्रशांत खेत्र के सांझे विजन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोवें देश भारत आस्ट्रेलिया विचाले व्यापक रणनीतिक भाईवाली के महत्व नूं समझदिआं एकजुट होकर काम करने के इच्छुक ने। राजनाथ सिंह ने पीटर डटन नूं भारत में नवीनताकारी वातावरण प्रणाली में हो रहे वाधे और आत्मनिर्भर भारत लिए कीतियां जा रही कोशिशों बारे भी जानकारी दी। Appointment as a Minister of Defence of Australia, I am certain that under your leadership, the Australian Defence Establishment will carry forward the engagement with the Ministry of Defence of India. Excellency, I am happy to note the significant progress of our bilateral relations in recent times. The elevation of this relationship to a comprehensive strategic partnership during the virtual leaders summit between Prime Minister Modi and Prime Minister Morrison in June 2020 was a major milestone in the relationship. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक दिन दौरे पर जाएंगे। उत्थे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की नवीं बिल्डिंग की उसारी का नींह पत्थर रखणगे।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 2600 ਚੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਝਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮन्ना, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਧਾਮ ਭਵਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਧਾਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਧਾਮ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ 2000 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਜਾਂਬੀਆ, ਕਾਂਗੋ, ਯੁਗਾਂਡਾ, ਸੀਰਾ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਲਿਓਨੇ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋ 2020 ਵਿਸ਼ਵ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੇਲਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਂ ਮੁਵੱਕਲ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ OTP ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਨ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਨ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਵਿਨ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 72 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 55 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ 17 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 56 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ PK ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ PCO ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। BSF ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ BSF ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ 6 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 1-1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ 324 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਲਿਓਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਡਾਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।